जुआर समस्त को मो ना हूँ मधुस्मिता पड़ामी मालकानगिरी टॉकीज चैनल रे आपण मानक स्वागत जनाऊँ। मैंने तो जानी मालकानगिरी जिला एक आदिवासी बहुल जिला जो थी कि 15 गोटी आदिवासी समाज बसवास करुँच तन्मध्यरु कया डिडोई बंडा भूमिया इत्यादि एमिति अनेक प्रकार आदिवासी बसवास करुँच। यही सबू आदिवासी समाज रो प्रत्येक समाज रो गोटे गोटे दल रही जमती कि भूमिया समाज से समाज रे मध्य प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अच्छी तांकर मध्य एक भल यूनिटी अच्छी तन्मध्यरु कया समाज मध्य अन्य एक जो थी कि कया समाज रो लोक माने अधिक बसवास करुँच। आज आम आसिकी पहुँचीचे पुलीमेटा ग्रामटे जो थी कि कया समाज रो एक रिफॉर्म को लेकर बहुत बड़ फंक्शन अनुष्ठित करा जायछि जो थी कि कया समाज रो रिफॉर्म रो विषय वस्तु रही। चलतु देखा यही कया समाज रो जो यही अंचल जो आदिवासी बसवास करुँच आगामी दिन में किभली सचेतन रही सरकार विभिन्न योजना माती ग्रामांचल पहुँची पार तो यही सबू पदक्षेप को लेकर कया समाज रो जो चिंताधारा अच्छी नियम अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष आज रिफॉर्म हुए तो ए वर्ष मध्य जेहेतु तार अवधि काल सरी आसी तो से कया समाज रो सभापति माने ए वर्ष मध्य रिफॉर्म करने चिंता करिछन से माने ए वर्ष मालकानगिरी जिलार पुलीमेटला ग्रामटारे एक बहुत बड़ प्रोग्राम आयोजन करिछंती जो थी कि जेतिकी कया समाज रो लोक माने अछंती सेमानकु समस्त को इनवाइट कराई ताकि सेमाने भी जानी पारंती आमर समाज पाई को नेता माने को पदरे अछंती आउ तांकर समाज रो लोक मानक पाई सेमाने रही किरी आगो को कोन कोन सुविधा करि परिबे जेतिकी कया समाज लोक माने अछंती कया आदिवासी माने अछंती सेमाने बहुत सुंदर भाबरे पार्टिसिपेट करथिले आउ सेही प्रोग्राम मध्य बहुत सुंदर आयोजन हेतिला। तो आपण माने एमिति वीडियो रे जारी कि रहंतु आमे आपण को आम चैनल माध्यम रे ग्राउंड लेवल रो रिपोर्ट देखैया पय ट्राई करिवो। कया समाज रो सभापति रूपे श्रीयुक्त बीमा बारसिंह को सभापति रूपे बाची चंती मालकानगिरी जो कया समाज बसवास करुचंती सेमानक पय आगामी दिन रे कोन फ्री प्लान रहिबो आउ आदिवासी मानकर हक अधिकार कथा केमती लोकंक पाखरे अवेयरनेस करेबे जेहेतु जड़े एत बड़ सभापति होती कया समाज रो तो निश्चय तांको मुखरु सुनिबा। जुहार आपनकर पूरा परिचय टिके देबे। मो ना भीमा बारसे ओडिशा कया समाज मालकानगिरी कया समाज रो सभापति मो अछि। मालकानगिरी जिलार कया समाज पुनर्गठन सभा एवं संवर्धन सभा है सभा मते जिला कया समाज सभापति भाव घोषणा कले आमर आगामी प्लानिंग कार्यसूची है समाज एक सुख शांति समृद्धि एक समाज आम चाहूँ जोटा कि मालकानगिरी जिले में कया समाज सबुठ पछरे पड़ी अच्छी कया समाज आदिवासी ना विभिन्न समय विभिन्न प्रकार सरकार हो प्रशासनिक क्षेत्र में हो अन्य सामाजिक क्षेत्र में हो आमको विभिन्न प्रकार हरगत हैरान एवं कया लोक मान आदिवासी लोक मान विभिन्न क्षेत्र में आमको शोषण कर सल्यूशन आम आगामी दिन में एक विस्तृत आलोचना करी समाधान करवाई एवं कया समाज उन्नति आगामी दिन में केमती हेबो को प्लानिंग रे करा दिबो ताकू आमे प्लानिंग नेचु तो संगे संगे मालकानगिरी जिल्ला रे जो 15 कोटी समाज अच्छी संगे अन्य समाज गुड़ाक भी अच्छा से सांगे एक सुसंपर्क भाईचारार केमती संपर्क रखिकी कया समाज को आम आगक नापी उन्नतिर प्रगति दिगरे नापी आम चेष्टा करूँ एवं से आशा विश्वास आमर रही जेहेतु संगठन जड़े सभापति भाव घोषित हेले तो कया समाज
तो आगो को जो युवपीढ़ी मैंने अच्छी जो शिक्षा क्षेत्र में हो चाकरी क्षेत्र में हो से लेकर कौन आप विजन रही है कौ भाव में आगामी दिन में आप लीड करेंगे भावुँ देखो कया सोसाइटी कया समाज सबु समय सबु क्षेत्र में अवहेलित निर्याचित शोषित भाव में बर्तमान चली मुझे अनुधान करके देखुली तो मु युव समाज को गोटे आह्वान रे आपण मैंने युवक युवती जो मैंने अच्छा से मैंने शिक्षित हूँ संगठित हूँ संघर्ष करूँ बिना संघर्ष कौन से जिन मिल पार ना आमर विभिन्न प्रकार सेक्टर अच्छी आमर एजुकेशन सेक्टर बिजनेस सेक्टर एवं सामाजिक क्षेत्र विभिन्न क्षेत्र में आम आमर लोक मैंने आमर भाई भौणी मैंने आमर माँ भौणी मैंने लाभदायक बिजनेस अच्छी सब क्षेत्र में चाष टू आरंभ कर बिजनेस टू आरंभ कर सब क्षेत्र में आम आमर समाज रे आमर युवपीढ़ी सब क्षेत्र में आमको आगे बढ़ाई काम जमती कि आम आदिवासी मानकर जो संवैधानिक अधिकार रही संविधान बहुत गुड़े अधिकार देते सब अधिकार रही भी आजिका डेट्रे कया समाज इंडिया जी 15 कोटी समाज अच्छी जिते भी आदिवासी समाज रोचे से कहीं पछुआ रही जाती कहीं अवहेलित रही जाती कारण कौन है आमर भारत संविधान रे बाबा साहेब को जो संविधान लिखित से संविधान रे आदिवासी लोक मानक स्वतंत्र भाव में आईन प्रवण करा संविधान व्यवस्था रे प्रशासनिक व्यवस्था रे आईन अनुसार सब क्षेत्र में आदिवासी मान को प्राधान्य दि जाए से उन्नति केमती प्रगति हो पार से क्षेत्र में सब प्रकार व्यवस्था संविधान रे अच्छी यार मुख्य इम्प्लीमेंट नहबार मुख्य कारण है आम अशिक्षित आम पाठशाठ पढ़ी पारुनु आम जानी पारुनु सब जिनस पाखे सब अधिकार सब आईन कानून संविधान सब प्रकार जिन पाखे भरपूर भाव में आमको संविधान देती तत्संगे भी आम से आईन कानून को से विधि व्यवस्था को आम यूटिलाइज करूँ कि आम शिक्षित होगा ताल ऑटोमेटिक भाव में आम संप्रदायर समस्त माँ भौणी मैंने समस्त भाई भौणी मैंने ऑटोमेटिक भाव में से माने शिक्षित हेले जाई समाज उन्नति आसीपर समाज जेकोसी पदवी आमर तार नियम हो 3 वर्ष काल 3 वर्ष काल पुनर्वार कमिटी गढ़ा जाए तेणुक जो आमर पूर्वतन सभापति श्रीजुक्त मुकुंद पड़ियामी थिले से भाई 3 वर्ष काल थिला तेणुक से 3 वर्ष शेष हो गला तेणुक ये कमिटी पुनर्वार से जहाँ भी पुराना कमिटी थे सब कमिटी समस्त को भात देकर नुआ कमिटी करा जायछि तेणुक ये कमिटी को जमती आम नियम कानून बा समाज को लेकर समाज रीति को लेकर जो पूर्वतन सभापति मुकुंद पड़ियामी समाज को कया समाज को दिग्दर्शन देते से हिसाब से कमिटी को भी आम ये से प्रकार के नीति नियम बा समाज को आगे नापी भी आम आग को प्रस्ताव रखू एवं तार सजेसन देवु कया समाज जो सभापति हेले से कया समाज जेहेतु मालकानगिरी जिले में पॉपुलेशन अधिक तेणुक कया समाज को जे कि बीमाबार से भाई जो सभापति हेले से भाई कया समाज समस्त को एकत्रित करबे बोली मो तरफ अनुरोध रहबो समाज माने कया समाज गुटे छतारे आबा मो जिला आदिवासी समाज महासंघ तरफ तांको अनुरोध करबी नारी को नेकरी के बोले बाबरे सुरक्षा कराउते सेटा को नेकरी कोन कहबे देखो तुमे मालकानगिरी जिल्ला रे हमर आदिवासी महिला मन ए मां बहन के हम सुरक्षित देवार हमर कर्तव्य अछि तेन मां मन को भी सचेतन कराइबू मां मन को भी आगु आनिबू मां मन को नेतृत्व रे मां नथिले आमे बंची पारबू नै मां ही हमर माटी मां ही हमर माटी हलानी मां एवं माटी की रक्षा कर हमर मालकानगिरी जिल्लार प्रत्येक समाज दायित्व अछि तेणुक आम मां मन को अधिक प्राधान्य देबू और मां मन को मां मन को नेतृत्व रे आम आगु चलबू मानक कोन वार्ता देबा चाहिए देखो मैम मालकानगिरी जिल्ला रे किंबा सारा ओडिशा रे यूथ मास रो जरूरी आवश्यक अछि जेतु हम आदिवासी मनकर जो चाकरी क्षेत्र रे हो पाठपढ़ा क्षेत्र रे हो ये सब हमको अनदेखा करा जाउची सरकार हो कि बेसरकार बदल रे हम अनदेखा करा जाउची जेतु आदिवासी पिला हमने पाठशाठ कर जा हम बेकार अछु हमर मालकानगिरी जिल्ला रे अधिकांश युवा पीढ़ी रो देखा गले 100 युवपीढ़ी आमर बेकार अच्छा तेणुक ये युवपीढ़ी को ये युवती युवक को आम जमीक आमर मालकानगिरी जिले में कि ओडिशा रे आमर पिला केंती चाकरी पाइबे एवं भल आमर शिक्षा एवं स्वास्थ्य पाई केंती आम आगू जाई पारबू से विचार आम समस्त समाज में आम लड़ी मो ना हूँ मल्लामाड़ी मो कया समाज उपसभापति थी जेहेतु आप उपसभापति थे कया समाज संगठन तो आप
ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କର୍ମଟା କିଭଳି ଭାବରେ ତୁଲାଉଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ନୂଆ କରି ଯୋଉମାନେ ସଂଗଠନର କମିଟି ମେମ୍ବର ସଂଗଠନର ମେମ୍ବର ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ କଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମିଟିରୁ ଆମକୁ ସମାଜ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦଉଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା କୃଷି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜୋର ଦଉଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆମେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିଛୁ ତ ଆଜି ନୂତନ ଭାବରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ନୂଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଆଶା ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମର ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜର ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ ହେଇକିରି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସମାଜ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବେ ଆଉ ପ୍ରତି ଇସ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରହିବ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ କି ସେମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତ ମ୍ୟାଡାମ ଯେମିତି କି ଆପଣ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ନୂଆ କରି ସଂଗଠନ ଗଠନ ହେଇଛି ସେଠିକାର ମେମ୍ବର ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ବି ତ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ ମାନେ ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନକୁ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କରି ପୁନର୍ଗଠନ କରାଗଲା ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହିବେ ଆଉ ନିଜେ ଜଣେ ନାରୀ ହେଇକିରି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଯାଏ ଆଗ ସୁରକ୍ଷା ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ନାରୀ ହିସାବରେ? ମୁଁ ତ ସେଟା କହିବି ଆଗାମୀ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ପଦପଦବୀରେ ବି ଥିଲି ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ବି କରିଛି ମୁଁ 2007 ମସିହାରେ ଆଶା ଥିଲି ଆଶାରୁ KCCBM ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ଏବେ ଆଗକୁ କେମିତି ନ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ମୋର ଆଶା ଟିକେ ଅଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଶକ୍ତ କରିବା ବୋଲିକିରି ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ଆଜି ଏଇ କୟା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦରେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୟୁବା ଖାସ କରି ୟୁବା ପିଢ଼ିଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପୁରା ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ଷୋଢ଼ୀ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୟା ସମାଜରେ ଆଇଟିସିଏନ୍ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ ରହିଛି? ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଦି ଆଇଟିସିଏଲ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାଇରାଲ କରିବାଟା ଯୋଉଟା କି ମିଡିଆ ସେକ୍ଟରରେ ସେଟା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯେମିତିକି ନୂଆ ସଂଗଠନ କରାହେଲା ଏଠି ଏ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜରେ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ କୟା ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଥ ମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଥିଲୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ନୂତନ ସମାଜ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବେ ଏ ସମାଜକୁ ଏ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ କିପରି ଭାବେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ সেটা ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୟୁବା ପାଇଁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ୟୁବାର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆଉ ଏହି ସଂଗଠନର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଭଉଣୀ ଆଜି ତ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ ପୁରା ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମାଜକୁ ଏ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାଟା ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡେଭଲପ ହେଇପାରୁନୁ ସେହେତୁ ଆମେ ସେଇ ୟୁବାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପ ସେକ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଜି ଆମ ସମାଜ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଅନେକ ଏ ସମାଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଯେ ସମାଧାନ କରିବାର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଣେ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ବୋଲି ନୁହଁ ଆମେ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଭଳି
ତ ଜୁହାର ଜୁହାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ ପୁରା ପରିଚୟ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ରାଜକୁମାର ଗୁରାମୀ ଗ୍ରାମ ହଉଛି ନନ୍ଦୀଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେଲିଗଡ଼ା କୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛି। ତ ଆଜି ଯୋଉ ସଭା ସମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ତ ତା ଉପରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୟା ସମାଜ ମାଲକାନଗିରି ତରଫରୁ ନୂତନ କମିଟିର ଚୟନ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୁବକମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ୟୁଥ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କମିଟିରେ। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଜୁହାର, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଡ଼ି, ମୋର ଗାଁ ହଉଛି ବଦଲିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ନୂତନ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଚୟନ ହେଇଛି କମିଟିରୁ ଆମର ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ କୟା ସମାଜର ଯୋଉ ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଉପରେ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ନୂତନ କମିଟି ଚୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଯେ ନୂତନ କମିଟିରେ ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ 21 ଜଣିଆ ଯୋଉ ଟିମ ରୁ 4-5 ଜଣ ଆମର ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ସେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଯେମିତି ରହିବ ସେ ଉପରେ ଆମର ମୁଦ୍ଦା ଯାହା ବି ଅଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଅଛି ସେଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ନିଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମର ଇଏ ରଖିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆମର ପରିବାର ଅଛି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ କୟା ସମାଜ ହଉ କି ଏଣ୍ଟାର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ ପଦପଦବୀ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି କି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲିକି ଆମେ କାମ କରିବା ନା ଆମର ବି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଯେହେତୁ? ଠିକ କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ କୌଣସି କାମ କରିବ, ସେୟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାହାର କି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେବାର ଥିବ ସେ ଅବଭିୟସଲି ସେ ନିଜେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକି ନିଜ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ନିଜର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଢିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଗାଁର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ସମାଜ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସେଟା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେମାନେ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେମିତି କି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆଇନ କାନୁନ ରହିଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ରାଇଟ୍ସ ରହିକି ବି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଏତେ ଅବହେଳିତ କାହିଁକି? ଆଜିକା ଯୁବପିଢି ବହୁତ ନିଜ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ତାର ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଖ୍ୟ ଟୁଲ ହଉଛି ଏବେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ। ଏବେ ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଜମାନା ଯାଉ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଯୁବକ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯୋଉ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଏବେ ଯୋଉ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଚୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ମେସେଜ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରର କଥା ପଡିଲେ ଆମର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କଲା ପରି ତାଙ୍କର କିଭଳି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିବେ, ଏମାନେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଏମାନେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ଯୁବକ ମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଅଛି, ସେମାନେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆମର ସମାଜରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ବି ସମାଜର ଆଗ ଧାଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯୁବକ ମାନେ କିପରି ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ହେଲେ ନିଜର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ନିଜର ଆମର କୟା ସମାଜରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ଆନାଲ ପେନ୍ ଆମର ଯୋଉ ପେନ୍ ପୁରଖା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯୋଉ କୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଯୋଉ ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଡାକିକି ତାଙ୍କର 2 ଦିବସୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା 5 ଦିବସୀୟ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ତ ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ
ଯୁବକ ମାନେ ରେଡି ରହିବେ। ନେଇକି ଆଦିବାସୀ ୟୁବା ଅନୁସାରେ কোন রোল রয়েছে নারীর সুরক্ষাକୁ ନେଇକିରି কোন ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନାରୀର ଆମର ଯୁବସାଥୀ ମାନଙ୍କର ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ଏହା ସତ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ସେମାନେ ନିଜର ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ମୂଳ ଯୋଉ ଅଛି ଆଦିବାସୀତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲିଜମ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ଭଟକାରେ ସେମାନେ ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କିମ୍ବା କିଛି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି ସିଆଡେ ଯିବା କିମ୍ବା ଏବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ହଉଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିଛି ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ସେ ଯଦି ଆମର ଜବ୍ କରୁଛି ବା ଚାକିରି କରୁଛି ସେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ନିଜ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ତା କଣ ନା ଗୋଟେ ପରିବାର ସେଟା ଉନ୍ନତି କରୁଛି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଭଲ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଜବ୍ କରି ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଇଏକୁ ଯାଉଛି ତ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆମ ଜାତିର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଭଲ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ମାନେ ଉନ୍ନତି ହଉଛି। ତ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ସେଥିରେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯୋଉ ଆମର ଏବେ ନିଜର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ନିଜର କଳା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ତ ସେ ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା ପରି ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ମା ଭଉଣୀର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ଆଲୋଚନା କରି ଯଦି ପ୍ରେମ ବିବାହ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ଟ କରାହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହଉଛି ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ପୁଲିମେଲାଟାରେ ରିଫର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଡୋଲା ଯାହାକି ସିଂହ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସୁଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମାଲକାନଗିରିର ଯେତିକି କୟା ସମାଜର ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ହକ୍ ଅଧିକାର କଥା ଯେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲରେ ଖାସ କରି ୟୁବା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ। ପ୍ଲସ୍ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ କେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଖାସ କରି ମାଲକାନଗିରି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା କୁ କେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ପଦବୀରେ ବସିଥିବା ଆମର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଆଶା ରଖିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।